خدا کا خادم تھا. اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. سنٹ پیٹرک جو تھے وہ ان کی پیدائش 385 میں روم میں وہ پیدا ہوئے تھے. یعنی ان کی جو پیدائش تھی وہ روم کی پیدائش تھی. اب جو سنٹ پیٹرک تھے ان کا جو گھرانہ تھا وہ آلریڈی خدمت میں تھا. ان کے گھر میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے خدمت تھی. یعنی سنٹ پیٹرک کے جو والد تھے وہ اپنے چرچ میں ڈیکن تھے اور ان کے دادا جی جو تھے وہ اپنے چرچ کے پادری تھے. یعنی دادا جی پاسٹر تھے, ان کے پھر بیٹے پیدا ہوئے وہ اپنے چرچ میں ڈیکن تھے. پھر اس کے بعد ان کا جب پوتا پیدا ہوا سنٹ پیٹرک, تو خدا نے اس کو بھی خدمت کے لیے چنا. سنٹ پیٹرک جیسے جیسے بڑے ہوتے ہوئے گئے, 16 سال کی عمر میں سنٹ پیٹرک کو اغوا کر لیا گیا. اس شخص کو جب اغوا کیا گیا تو اغوا کرنے کے بعد ان کو آئرلینڈ ایک ملک ہے, وہاں کی ایک گروہ تھا جنہوں نے سنٹ پیٹرک کو اغوا کر کے وہاں پہ غلام بنا لیا. اور جب انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا تو انہوں نے پھر اب یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف اس کو رکھنا ہے, بلکہ سنٹ پیٹرک سے انہوں نے غلامی کروائی. بلکہ ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں, کیونکہ جو آئرلینڈ کا جو ایریا ہے, وہ جو ملک ہے وہ زیادہ تر سرسبز ہے اور ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں. انہوں نے کیا کیا, اس گروہ نے سنٹ پیٹرک کو بھیڑ بکریوں پہ لگا دیا کہ سنٹ پیٹرک جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرائے. اب جب وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے تو ہسٹری بتاتی ہے, اور سنٹ پیٹرک کی جو بکس ہیں وہ بتاتے ہیں, اور وہ اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, ہسٹری بھی, روایات بھی بتاتی ہے کہ سنٹ پیٹرک جو تھے وہ بھیڑ بکریوں کے دوران جب وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اپنا زیادہ جو ٹائم تھا وہ دعا کرنے, عبادت کرنے, ورشپ کرنے, اپنے آپ کو خدا میں مگن رکھتے تھے. یعنی یہ عادت تھی سنٹ پیٹرک کی. جب اسے غلام بنایا گیا, سنٹ پیٹرک بے شک غلامی میں تھے لیکن وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر آزاد سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ خدا نے مجھے یہاں پہ رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو خدا میں, اپنے آپ کو پریئر میں, اپنے آپ کو بندگی میں, اپنے آپ کو ورشپ میں رکھتے, اور لکھا وہ مسلسل لمبی دعاؤں میں رہتے تھے. بہت گھنٹوں خدا کی پریزنس میں وہ اپنا وقت گزارتے تھے. اور لکھا ہے کہ, اور ان کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے کہ سنٹ پیٹرک پھر 6 سال ان کے ہاں غلامی کی. 6 سال کے بعد پیٹرک کو ایک موقع ملا, سنٹ پیٹرک کو انہیں ایک موقع ملا, وہ وہاں سے اس آئرلینڈ کے جزیرے سے وہاں سے بھاگنے کا موقع ملا, اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے. جب وہاں سے بھاگے تو انہوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے واپس آ کر روم کے اندر انہوں نے اپنی جو مذہبی جو تعلیم تھی وہ حاصل کی. اور خواب میں وہ دیکھتے تھے کہ خدا انہیں بلا رہا ہے واپس آ. اب وہ ہر روز گاہے بگاہے آگے وقت گزرتا گیا اور وہ خواب دیکھتے رہے. اور خواب وہ کیا دیکھتے تھے, وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ خدا مجھے آئرلینڈ میں دوبارہ واپس بلا رہا ہے. اب جہاں سے جس جگہ پر بندے نے غلامی کی ہو, جس جگہ بندہ نوکر رہا ہو, اور وہاں سے بندہ بھاگ کے گیا ہو اور خدا واپس اسی جگہ بلا رہا ہو, اور یہ ہمت, یہ جذبہ پیدا کرنا, یہ جرأت پیدا کرنا کہ نہیں میں دوبارہ جاؤں گا, یہ بڑا مشکل کام ہے. سنٹ پیٹرک نے فرانس اور برطانیہ سے پھر تعلیم حاصل کی, اور بعد میں وہ ایئرلائن میں واپس آئے. جب وہ ایئرلینڈ میں واپس آئے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے وہاں پہ واپس آ کر دوبارہ آئرلینڈ جب گئے تو انہوں نے اپنی باقاعدہ خدمت کا آغاز کیا. آپ کو ابھی شاید آپ کس کے بارے میں نہیں جانتے, میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. اگلی 17 تاریخ کو آپ انٹرنیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر آپ بڑی ویڈیوز دیکھیں گے سنٹ پیٹرک کے بارے میں, کیونکہ اب یہ ایک بہت بڑا فیسٹیول بن چکا ہے. سنٹ پیٹرک ڈے 17 مارچ کو
पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। शायद एशिया में इतना इसका रुझान नहीं है, लेकिन यूरोप की तरफ, फ्रांस में, इटली में, न्यूजीलैंड में और अमेरिका में बड़ी तादाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये वो खादिम थे जिन्होंने आयरलैंड के अंदर बेदारी को लेकर आए थे। जब ये आयरलैंड में गए दोबारा वापस, तो इन्होंने, इससे पहले भी लोग गए थे, इससे पहले भी एक तबलीग वालों ने, यानी जो खुदा की खिदमत करते थे, यानी जो खुदा का काम करते थे, इवेंजलिज्म जो करते थे, उन्होंने इससे पहले भी एक खादिम भेजे, लेकिन उन्होंने शहरों में अच्छी जगह पर काम करना शुरू किया, उसका रिजल्ट इतना बेहतर नहीं आया। इन्होंने जाकर कबायली इलाकों में, यानी ऐसे इलाके जो गांव की तरफ रहते थे, जो दूर दूर रहते थे, जिनके पास इतने सोर्स नहीं थे, इन्होंने जाकर उनसे बात की, उन्हें मसीह के बारे में बताया। और हर कबीले का एक सरदार हुआ करता था, और ये सरदारों से जाकर मिलते थे, उनके कबायली इलाकों के जो बड़े होते थे उनसे बात करते थे, उनसे मसीह के बारे में बात करते थे, और बहुत जल्दी लोगों ने मसीह को कबूल कर लिया। आमीन। आज आयरलैंड 80% जो आयरलैंड है वो क्रिश्चियन मुल्क है। आमीन। आप समझ रहे हैं? और ये कैसे हुआ? ये इतना आसान नहीं था, ये बड़ा मुश्किल था। वहां के जो लोग थे वो बड़े वहां की जो बुतप्रस्त, वहां पे जादूगिरी, वहां पे हाई लेवल की, और वहां पे दरख्तों की पूजा होती थी, वहां पे जानवरों की पूजा होती थी, वहां पे पत्तों की पूजा होती थी, यानी वहां पे खुदा की इबादत कम होती थी और खुदा की बनाई हुई चीजों की परस्तिश, इबादत ज्यादा होती थी। और बुत परस्तों को खुदा की तरफ राग़िब करना, खुदा की तरफ लेके आना, ये आसान नहीं था। लेकिन सन पैट्रिक ने ये बेड़ा उठाया और उनके बीच में यीशु मसीह के नाम की मुनादी की। और मुझे इसकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, और वो ये थी कि इन्होंने हजारों लोगों को यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया, उन्हें गुनाह से हटाया। यानी ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि वो लोगों को, और एक और बड़ी जबरदस्त बात थी कि इन्होंने लोगों को तसलीस के बारे में बड़ा क्लियर बताया था। तसलीस के बारे में इन्होंने लोगों को बड़ा जबरदस्त बताया, और मैं हैरान होता हूं कि आज तसलीस में इतनी बात नहीं की जाती। जो इब्तदाई कलीसिया थी, यानी पहली सदी से लेकर 10वीं 12वीं सदी तक लोग तसलीस के बारे में शोर शोर से बताते रहे लोगों को। और सेंट पैट्रिक ने उनके, यानी आयरलैंड के अंदर एक पौधा है, उसके जो पत्ते हैं ना, उसका जो पत्ता है वो तीन उसके उस टहनी के 3 पत्ते होते हैं। यानी जैसे मान लो मेरा बाजू है, लेकिन इसमें 5 फिंगर है, और उसकी जो टहनी होगी उस पत्ते की, वो जब वो ऊपर जब खुलेगा तो वो 3 होंगे। उन्होंने उनको बताया कि इसकी टहनी बेशक नीचे से एक ही है, लेकिन ये ऊपर कितने हैं? 3। वो कहते थे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, ये है एक ही, लेकिन इनके आने का टाइम, इनका वक्त जो है ना वो अलग अलग है, इसलिए इनको 3। और सेंट पैट्रिक के लिए इस मिसाल को देकर उन लोगों को, वहां के लोगों को बताना बहुत ही आसान हुआ। और ये रवायत सेंट पैट्रिक की जो थी, जो उन्होंने उनको बताई, और आयरलैंड से निकलकर पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हुई कि ये एक जबरदस्त और आसान तरीका था लोगों को समझाने का। आमीन। आप आयरलैंड में देखेंगे ज्यादातर आप कब्रिस्तान के ऊपर सलीब देखेंगे, उस सलीब के ऊपर आपको एक गोल दायरा भी मिलेगा अक्सर बहुत सारी जगहों पर। और वो सेंट पैट्रिक ने इसको बनवाया था कि सलीब के ऊपर गोल दायरा होना चाहिए। वो गोल दायरे के उनके बनाने का मकसद ये था, एक तो सलीब मजबूत रहे, क्योंकि पत्थर की बनाई जाती थी, ताकि वो जो गोल दायरा उस बाजू को पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा, फिर उसको पकड़ेगा ऊपर, तो वो जो सलीब है वो मजबूत रहेगी और टूटेगी नहीं। और फिर वो बताते थे कि वो कहते थे कि ये जो गोल दायरा है ना, ये उनके मुताबिक, मैं सेंट पैट्रिक की बातें बता रहा हूं, उनके मुताबिक वो कहते थे कि ये तसलीस को भी जाहिर करता है। और वो कहते हैं वो उन्होंने लोगों को सूरज से भी बताया था कि सूरज की रोशनी होती है, सूरज की गर्मी भी होती है, और सूरज